independence struggle undertook fasts, many fasts. Jawaharlal Nehru did not understand why these fasts, what is the purpose of this fast, what will this fast achieve. But ultimately, he understood that these fasts led to change the heart of the people, which he wanted to convert to some view, which people had entertained some doubt about, that he was able to convert them with his fasts. This way, Gandhiji, apart from great leader, was a very practical man. He was so meticulous. Once, one of his followers or visitor went to him with a collar torn. He said, "Why do you wear this torn collar? No, it has become old. Can't you stitch it?" Intellectuals, educated people and leaders are forgetting Gandhi, but it is the ordinary people who remember Gandhi that appears to be true for me. Ordinary people are trying to follow Gandhism, but we, most of intellectuals, tend to forget Gandhi and Gandhism. This is the greatest weapon that Gandhiji has given. And Narmada Bachao Andolan, Mehra Patkar is the latest example of following Gandhiji's Satyagraha as a weapon against some policies of the government. I think if we remember Gandhiji's non-violence, peace, and the weapon of Satyagraha, it will be a great tribute to Gandhiji. Thank you. Thank you so much, sir. That's a wonderful speech, and we will follow your guidance. And I want to invite D. Sarita Madam to give her speech. For the invitation, myself Dr. Sarita. I'm from Government Degree College for Women, Begumpet. Respected Chief Guest and today's special guest of honor in his absence, Dr. Balreddy Prithviraj Garu, actor and politician. Farooq Ali Khan sir, former president of Subedar Amir Ali Khan Peace Foundation, and also Sri Justice Vaman Rao sir, Sandhya Janak madam, actor and journalist, Anu Prasad madam, I know her, fitness trainer and a great motivator. So thank you all. First, at the outside, I would like to congratulate and thank Himan Batula for organizing this program. And he is the president of Sahakar Voluntary Organizations. And all my dear friends, a very warm good afternoon to you all. It is indeed a matter of a great privilege and respect for me to stand here today and speak as one of the recipients of Mahatma Gandhi Peace Award 2025. I extend my heartfelt thanks to the organizers for recognizing me for this award and for creating this meaningful platform to celebrate the ideals of our beloved great leader. We call him as a Babu, that is Mahatma Gandhi, the universal symbol of peace, non-violence and truth. As a teacher in a classroom, I teach education. I believe that education is not just about books, it is beyond books. It is about shaping values, characters and compassion. Gandhiji once said, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. I can give an education, knowledge, but the service motive as a teacher, how I can do. As an NSS program officer, I impact the skills
and I motivate, I give ethics to my students to also participate in societal services and encouraging students not only to excel in their academics but also to become responsible, empathetic citizens who respect diversity and believe in peace. So recently we went to one village for NSS camp. We were there for 10 days, more than a week. So what we observed, we have done so much surveys and plastic awareness campaigns and all that. So where I was shocked to observe some, it is a very beautiful village and very prominent and prosperous village in our Telangana. I don't want to name that village at this platform, but still I want to share few words. When we went to one school, first speaker of Telangana Legislative Assembly, leader of the opposition in the TS Legislative Council. Please give a big round of applause. Yeah, he is the one who made and many the development what we are seeing today in Telangana state. In his period, he was a man who gave all the ఏ క్లాస్ రా అంటే 10th క్లాస్ మేడం, నేను 8th క్లాస్ మేడం అన్నారు. మన సిటీలో పిల్లలు చూస్తే ఆ హైట్ పిల్లలు జస్ట్ యూకేజీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉంటారు. వి వేర్ షాక్ వై ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఎందుకు మీరు అన్నం తినరా, మీకు మధ్యాహ్న భోజనం బాగానే వస్తుంది కదా. సర్వే మేడం, అండర్ ద NSS scheme we have to go to the respective villages and we have to see what is happening, how government schemes are implementing all these. We have to check, we have to stay there with minimum facilities. With 100 girls we went there and I found that some boy was saying, madam vaad ganja tagutaru madam, madam vaad bidi tagutaru madam. And they are saying means they are addicting towards the drugs. So what happened if this continues in villages? Village lone ilanti paristhiti unte how we can imagine our cities? ఊరి పిల్లలు వెళ్ళి అక్కడ అలా తాగుతున్నారు. సో దిస్ వాజ్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్, నాట్ ఓన్లీ స్టేట్, ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో ఇక్కడ పీస్ అవార్డ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పీస్ అవార్డ్స్. బట్ ఇదే జనరేషన్ ఇలాగే డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయ్యి మందుకు అడిక్ట్ అయితే ఒక 10 yearsలో ఎక్కడ పీస్ ఉంటుందో? దిస్ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ అండ్ అవర్ సొసైటీ ఆల్సో. సో ఐ వాంట్ టు రేస్ వన్ క్వశ్చన్ on behalf of all the present generation. As a teacher, I want to sensitize that where we are going, what the government bodies are doing, where is this drug culture is చాపకింద పాములాగా అందరి ఇళ్లలో వెళ్ళిపోయింది. చాలా మంది మనకు తెలియకుండా మన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, there is no eye. So I request all the young minds, young students to make so much awareness of it, and I am using this platform for it because I want to say ఒక విలేజ్లో ఇంత ఉన్నప్పుడు సిటీస్లో ఎలా అవుతుంది, జనరేషన్ ఎలా ఏమవుతుంది, డేటా రైట్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ఇలాంటి చాలా పేపర్స్ రాసినప్పుడు కూడా ఐ మేడ్ జెన్జీ హౌ దే ఆర్ ట్రాపింగ్ ఇన్ టు ద డెట్. ఇప్పుడు మన తాతలు ముత్తాతలు అసలు అప్పు చేయలేదు, వాళ్ళు ఏదో పొలాలు ఉన్నారు, ఏదో చేసుకున్నారు. మన పేరెంట్స్ మన ఎడ్యుకేషన్ కోసము ఇల్లు కొనడానికి అప్పులు చేశారు, కడుతున్నాం. మనం కూడా ఇల్లు కొనడానికో మన పిల్లలకి ఫీజుల కోసమే అప్పు చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్, సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద లీడర్స్, ఆల్ ద NGO వర్కర్స్ అండ్ ఆల్ ద సెలబ్రిటీస్ టు ప్లీజ్ మేక్ దిస్ పాయింట్స్ అండ్ ఎంత మీతో ఎంత అయితే దీన్ని కొంచెం అడ్వర్టైజ్ చేయండి డ్రగ్స్ కల్చర్ గురించి. అలా కాదు, తర్వాత ఎందుకు అప్పులు, ఇంత అప్పులు ఎందుకు అవ్వడం పిల్లలు, క్రెడిట్ కార్డ్స్ అవి. ఒపీనియన్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ పక్కా రీసెర్చ్ ఎవిడెన్స్. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐ కంగ్రాచులేట్ హేమంత్ Vatula and thank you all the dignitaries and my congratulations to my fellow awardees also. Thank you. Thank you so much, madam. You delivered an inspiring speech and awareness speech. All students as well as society will follow the steps you have to, and your speech will be inspired.
అండ్ సమయభావం వలన సమయం ఎక్కువ లేదు. సో ఐ ఇన్వైట్ చీఫ్ గెస్ట్ మధుసూదనాచారి గారు, ఫస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ గారు సార్. భక్తుల హేమంత్ గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు. కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి వారందరికీ, శంకర్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వాహకులైనటువంటి ఆ టీం గౌరవ సభ్యులందరికీ, ఈనాడు నాతో పాటు వేదికను పంచుకుంటున్నటువంటి పేరు పేరున తెలియని పెద్దలందరికీ, కార్యక్రమంలో అపురూపమైనటువంటి ప్రదర్శనలు ఇచ్చినటువంటి చిన్నారులకు, వేదిక పడినటువంటి ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పూజ్య బాపూజీ గారి పేరిట శాంతి మహాత్మా గాంధీ పీస్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం ఏ మహానుభావుని పేరు వింటే మనసు పులకరిస్తుందో, ఏ మహానుభావుడైతే ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చిండో, ఏ మహానుభావుడు తన జీవితాన్ని ప్రపంచ మానవాళి వెలుగు కోసం అంకితం, త్యాగం చేసిందో, ఆ మహానుభావుని పేరిట అవార్డు అందుకుంటున్నటువంటి మీరందరూ ధన్యులు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. పూజ్య బాపూజీ వారి జీవితం, వారు చేసినటువంటి పోరాటం, మానవాళిని వారు తట్టి లేపినటువంటి విధానం, మానవ జాతి చరిత్ర ఉన్నంత వరకు సదా స్మరించి ఆరాధించబడినటువంటి మహానుభావులు భూప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అది పూజ్య బాపూజీ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. మేము చదువుకున్నాం, మీరు చదువుకున్నారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకున్నటువంటి విజ్ఞులు ఉన్నారు, అనేక విషయాలు తెలిసినటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారు. రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం, ఆనాడు ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య సామ్రాజ్యవాదులు భూప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవ జాతిని, మానవాళిని చెరబట్టి ఇష్టారాజ్యమైనటువంటి దోపిడీ కొనసాగించి సాటి మనుషుల్ని బానిసల కంటే హీనంగా చూస్తున్నటువంటి రోజుల్లో నా జీవితం ఏమైనా పర్వాలేదు, ఈ మానవ జాతికి విముక్తి కలిగించాలి, ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలతో సమున్నతమైనటువంటి సగౌరవమైనటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగించాలనేటువంటి సత్సంకల్పానికి పాల్పడి అహింస అనేటువంటి ఆయుధాన్ని, అణుబాంబు కంటే శక్తివంతమైనటువంటి అహింస అనేటువంటి ఆయుధాన్ని ప్రపంచ మానవాళికి అందించినటువంటి మహానుభావుడు పూజ్య బాపూజీ అనేటువంటి విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఆ మహానుభావుడి వల్ల చాలామంది భారతదేశానికి మాత్రమే స్వాతంత్రం రావడానికి పూజ్య బాపూజీ చేసినటువంటి శాంతియుత పోరాటం కారణమని అనుకుంటారు. కానీ భారతదేశం తర్వాత ఈ బ్రిటిష్ వారిని, సామ్రాజ్యవాదుల్ని వారి వారి దేశాల నుండి పారదోలడానికి అనేక దేశాలు ఆయుధంగా ఎంచుకున్నటువంటి విధానం అహింస. అనేక సందర్భాల్లో బాపూజీ తర్వాత భారతదేశమే కాదు ప్రపంచమంతా గౌరవించేటువంటి నెల్సన్ మండేలా లాంటి మహానుభావుడు కూడా నాకు స్ఫూర్తి ప్రదాత పూజ్య బాపూజీ అంటే ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి మహానుభావుడు ప్రపంచానికి ఏ రకంగా ఆదర్శమైందో ఇది నిదర్శనం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. మరి బాపూజీ ఆలోచనలు అహింస,
బాపూజీ ఆలోచనలు సత్యం, బాపూజీ ఆలోచనలు ధర్మం. అటువంటి మహానుభావుల్ని ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి ఈ దేశంలో, ఈ సమాజంలో, సభ్య సమాజంలో విలువలు ఏ రకంగా కొడిగట్టుతున్నాయో మనం అందరం కూడా చూస్తాము. బాపూజీ చాలా గొప్పవాడనేటువంటి విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నటువంటి నేను కానీ, వేదిక పోయినటువంటి పెద్దలు కానీ, నా ముందున్నటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి అందరూ కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా బాపూజీ గారి జీవన విధానం, ఆయన పోరాటాన్ని ఆదర్శం కాదు అని అన్నాం. ఆయన జన్మదినం జరుపుతాం, ఆయన వర్ధంతిని జరుపుతాం, ఆయన పేరిట ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాం. ఇటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు భావోద్వేగంతో మాట్లాడతారు, మీలాంటి వాళ్ళు కూడా భావోద్వేగంతో లోనవుతారు, చప్పట్లు కూడా కొడతారు. కానీ ఈ మెయిన్ రోడ్డు మీదకి పోయాక పక్కనే దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ కూడా ఉన్నది. మెయిన్ రోడ్ ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ రోడ్డు మీదకి పోగానే మనలో ఉన్నటువంటి స్వార్థం ఏ రకంగా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ విన్నటువంటి మంచి విషయాలను మర్చిపోతాం. బర్ముడా ట్రయాంగల్ మీద ప్రయాణం చేసే ఏ జీవైనా అంతర్ధానం అవుతున్నది అన్నట్టు మనం ఇక్కడ అనుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆ మెయిన్ రోడ్డు మీదకి పోగానే మాయమవుతుంది. ఇది గాంధీజీ గారి పట్ల మనకు ఉన్నటువంటి గౌరవానికి నిదర్శనం కాదు. గాంధీజీ గారి అవార్డు అందుకుంటున్నటువంటి మహానుభావులను చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సగటు మనుషుల కంటే వాళ్ళు గొప్పగా సమాజానికి సేవలు అందించింది కాబట్టి ఈ సంస్థ అటువంటి మహానుభావులు గుర్తించి ఈరోజు ఈ పురస్కార కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నది. గాంధీజీ గారి స్మారక పురస్కారాన్ని అందుకుంటున్నటువంటి గౌరవ పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఇక జీవితం విషయానికి వస్తే సందర్భమో అసందర్భమో నేను చెప్పగాని, గతంలో గాంధీజీ గారు మన పూర్వీకులు అనేక రకాలుగా విలువలకు, సత్యానికి, ధర్మానికి కట్టుబడి వాళ్ళ జీవితాలను కొనసాగిస్తే తరాలు మారినా కొద్దీ మా నాయనగారు నన్ను చదువుకునే రోజులలో అనేది మీరు చెడిపోతున్నారు అని, మా నాయనగారిని వాళ్ళ నాయనగారు అన్నారట మీరు చెడిపోతున్నారు, నేను నా పిల్లలన్నా మీరు చెడిపోతున్నారని, నా పిల్లలు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు అని అంటున్నారు మీరు చెడిపోతున్నారు. మరి బ్రహ్మాండంగా విద్యావంతులే, మా తాత చదువుకోలే, మా నాయనకు పెద్దగా చదువు రాదు, నేను కొంత చదువుకున్నా, నాకన్నా ఎక్కువ మా పిల్లలు చదువుకున్నారు. కానీ ఈ చదువుకున్నారు అనేటువంటి మాటను ఏ రకంగా అంటున్నామో దాన్ని ఆనుకొని చెడిపోతున్నారు అనేటువంటి మాట కూడా అనాల్సినటువంటి దుస్థితి కొనసాగుతూ ఉంది. అందుకనే నాదైనటువంటి జీవితంలో నేను చూస్తున్నటువంటి సత్యం, నేను వ్యక్తిగతంగా ఫీల్ అవుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, బహుశా సృష్టిలో నాకు తెలిసి నాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానం మేరకు ఏ జీవి జీవన విధానం అంతా, జీవితం అంతా దేని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నది అని అంటే సృష్టించబడిన సంపద, సృష్టించబడుతున్న సంపద, సృష్టించబడనున్న సంపద, సృష్టిలోని సంపద, అన్ని సంపదగానే భావించేటువంటి స్థితికి మానవ జాతి గతంలో ఏ జీవి దిగజారుతున్నటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఇది భయంకరమైనటువంటి ప్రమాదానికి సంకేతం. బహుశా మేము చూసినాం, ఎవరైనా బంధువులు చనిపోయిందంటే 2-3 రోజులు ఏడ్చేది, ఇంటి వాళ్ళు చనిపోయిళ్ళు అని అంటే ఆ ఇల్లు కోరుకోవడానికి అనేక రోజులు, సంవత్సరాలు పట్టేది. ఇవాళ పిల్లలు అమెరికాకు పోతా ఉన్నారు, ఇక్కడి వాళ్ళు ఏమవుతున్నా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. చాలామంది రకరకాల మోజులతోని మానవ సంబంధాలను మృగ్యం. ఇవాళ సృష్టిలో 2 హననం జరుగుతూ ఉంది, మానవ స్వజాతి సంహారం జరుగుతూ ఉంది.
మానవీయ విలువల హననం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇటువంటి వాటికి పరిష్కారం, ఇటువంటి వాటి నుండి మానవ జాతి పరివర్తన, ఇటువంటి వాటి నుండి మానవ జాతికి విముక్తి కనువిప్పు కలగాలి అని అంటే పూజ్య బాపూజీ గారి జీవితం మనందరికీ ఆదర్శం కావాలనేటువంటి విషయాన్ని మనవి చేస్తూ, మరి బాపూజీ పేరిట అవార్డు నెలకొల్పి మనుషుల్లో త్యాగం, సేవాగుణం, మంచితనం, పరోపకారం అనేటువంటి విషయాల్ని పెంపొందించాలనేటువంటి సదాశయంతో బహుశా సహకార సంస్థ వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనవి చేసుకుంటూ, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నటువంటి పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా బహుశా శాస్త్రీయ నృత్య ప్రదర్శన కూడా జరిగి ఉంటుంది, వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సమాజంలో నాకు 2 రకాల తల్లిదండ్రులు కనబడుతూ ఉన్నారు. ఒక రకం తల్లిదండ్రులు మేము ఏమైపోయినా పర్లేదు, మా అంతిమ సంస్కారానికి మా పిల్లలు రాకున్నా పర్వాలేదు, మా వాళ్ళు ఎక్కడో గొప్పగా బతకాలి, అవసరమైతే విశ్వంలో ఎక్కడైనా జీవం ఉండి మనతో పోటీ పడేటువంటి స్థితిలో ఉంటే వాళ్ళతో కూడా మా పిల్లలు పోటీపడి ఎదగాలి, చివరికి మా అంతిమ సంస్కారానికి రాకుండా పర్వాలేదు అనేటువంటి తల్లిదండ్రులు కొందరైతే భారతీయ సంస్కృతి, భారతీయ జీవన విధానం, భారతీయ కట్టు బొట్టు, భారతీయ నృత్యం, సంగీతం తరతరాలుగా వారసత్వంగా ఈ భూమి మీద, భారత గడ్డ మీద గంగా, యమున, సరస్వతి లాంటి నదులు జీవనదులుగా నిరంతరం ఏ రకంగా ప్రవాహమవుతున్నారు. అటువంటి చిన్నారులను ఎంకరేజ్ చేయాలి. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి తృష్ణ, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి శక్తిని, యుక్తిని, సమర్థతను, నైపుణ్యాన్ని 10 మందికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి ఆలోచనతో అటువంటి చిన్నారులను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ సంస్థకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కాస్త రాత్రి నిన్న నాకు ఫంక్షన్ ఉంటే 2-3 అయింది, లేట్ కావడానికి అదే కారణం కాబట్టి నిర్వాహకులు మన్నించాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడంలో పాత్ర పోషించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ ప్రసంగం మా అందరికి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది. సో నౌ వీ విల్ బి honoring the Mahatma Gandhi Peace Awardees. So I invite Tarun. Seventh-Kumaar Mohta Garu are retired Deputy Registrar of the District and Session Court. Gujarat is a prominent to community welfare, cultural preservation. सर आगे देखिए सर. Next, Ashia Begum, MA English, MA Political Science, PhD Principal of the Star School, Tata. Okay sir. Next, I would like to call Mathematics University. Next, I would like to call Portugal. देखिए सर आगे देखिए सर. सर ముందర చూడాలి మీరు. उधर देखो मैडम. I would like to call Mohammadi Fatima Ma'am, Principal of Super Grammar High School. Practice. सर आगे देखिए सर. सर आगे देखिए सर. I would like to call
Next, I would like to call Dr. K. Ramesh Babu, Senior Assistant Professor, Department of Mathematics, University. सर आगे देखिए सर. I would like to call Sampath Gaur, dialogue writer, Tollywood film industry. हेलो. आधा Next, I would like to call Kotakayala Venkatesh Mudraj, Executive Member, Telangana Activist, Telangana Mahasabha Senior Leader.